पिंड कोहला है जिथे असी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इत्थों दे श्री दिलबाग सिंह जिन्हां दी 57 साल की उम्र, 58 साल, ते उन्हां दे घर आए हैं इस वक्त असी। संगत एड वालों जो शहीद किसान परिवारां दे नाल खड़े होने का जिहड़ा उपराला है ਉਹਦਾ एक होर पड़ाव, जे असी हरियाणे की गल करिए तो करीब साडा 36वां घर है जिथे कि 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने के वास्ते असी पहुंचे। बड़ा एक किसानी घर जिद्दां हरियाणे दे आपां देखदे हां, हर घर दे विच आपां इह जरूर देखदे हां कि इदां दुध दही का सारा डेयरी का, कईयां ने तो डेयरी पूरी रखी, नहीं तो अपने परिवार वास्ते। सो इदां ही इधर आपां देख सकते हैं कि पुराने जिद्दां साडे चुल्हे चौंके हुंदे सी, नहीं हुण पंजाब च तां बहुत घट सानूं देखण नूं मिलदे, पर इत्थे अजे भी है ने। सो आपां उन्हां दे घर पहुंचे हैं जी। हाँ जी, वो तो बाद में है ना, पहला नाम क्या? सत्यवान। सो ये तस्वीर है जी उन्हां दी। दिलबाग सिंह। सो ये किसानी संघर्ष नूं पूरा समर्पित रहे ने। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा बताएंगे इनके दिलबाग सिंह जी के बारे में। इनका नेचर हमेशा देश भावना के लिए, मान लो जैसे अपना ये चल रहा था किसान आंदोलन, शुरू दिन से किसान आंदोलन में समर्पित था। इसके लड़का भी वहीं पे था। ये खुद भी जब भी जाता था 1 हफ्ते से पहले कभी नहीं आए ये। अच्छा जी। वहाँ भी और ये वहाँ से आता तो लड़का चला जाया करता। एक आदमी इनके परिवार में से हमेशा धरने पर आया है। अच्छा। हाँ, पूरा मतलब सेवादार, पूरा सेवादार। ये गांव में भी ऐसे ही था। अच्छा जी। हाँ, गांव में भी किसी का भी कोई भी काम हो, सामूहिक जो भी काम रहा हमेशा आगे रहा है। और ऐसे ये जितने भी आंदोलन हुए हैं क्रांतिकारी, उनमें सारा बढ़ चढ़ कर भाग तो हमारा पूरा परिवार ही लेता रहा कदे से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितनी जमीन इनके पास है 3.5 किला है। हाँ। कितने बच्चे हैं ये? इस पर 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। बड़ा हुआ बच्चा 18 साल का है, छोटा 10 साल का है। सो देखो ये ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇ प्रधान साहब भी साढ़े नाल आए ने। हाँ जी प्रधान जी, आप इस मौके पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सक्रिय है हमारी भारतीय किसान यूनियन में गुरनाम सिंह चडूनी गुट से, और ये जब से आंदोलन चला है 26 तारीख से ही, बल्कि इस गांव का ट्रैक्टर भी वहाँ पहले उस जो बैरिकेड तोड़ के गए तो यहाँ के ट्रैक्टर शामिल रहे और ये लोग भी शामिल रहे। और जहाँ तक दिलबाग सिंह की बात है, स्टार्टिंग से ही हमारे यूनियन से काफ़ी जुड़ा और था, और ये बहुत ज़्यादा समय वहाँ बिताया। 10 और 15 दिन में 1-2 दिन के लिए घर आता था। इसकी आंदोलन में बड़ी रुचि थी। और ये जो 26 तारीख का जो बड़ा प्रोग्राम था दिल्ली का, उसमें यहाँ से इस गांव से कम 250-300 आदमी गए थे और उनका नेतृत्व करके गया था। और 31 तारीख की रात को ये सोया था और सुबह पता चला कि ये शहीद हो चुका है। इसकी मौत का कारण शायद हार्ट अटैक ही रहा होगा। और ये बहुत क्रांतिकारी था, बड़ा दुख का विषय है। बिल्कुल दुख का विषय है कि ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਹ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ हाँ बेटा।
हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? रौनक। रौनक। तो आप भी जाते थे दिल्ली? हाँ जाते थे। अच्छा, तो पापा के साथ ही जाते थे या अलग अलग जाते थे? हाँ अलग अलग जाया करते हैं तो। अच्छा, कभी वो चले गए, कभी हाँ। आप चले गए। हाँ अच्छा, तो आप अभी पढ़ते हैं या हाँ 12वीं क्लास में पढ़ा। पढ़ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ ये सरकारी स्कूल में? हाँ सरकारी स्कूल में। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। तो ताऊ आप भी कुछ बच्ची में बोलेंगे? को मुंह दांत नहीं है बोलने डंडा बोलने साफ नहीं कर ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਊ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ये दिलबाग सिंह ना जी हमारे मतलब जानी पहचाने यहाँ, जैसे सत्यावान जी है सारा एरिया, तो वहाँ मिलते रहते सब। ये लड़का खड़ा है यहीं से, ये भी हमारे साथ वहाँ मिलता था, तो बहुत संघर्षशील थे। ये गोहाना तहसील है जो मतलब जी जी वैसे ही संघर्षशील है, बहुत अच्छा जहाँ भी कोई एडजस्ट होता दौड़ सबसे आगे जाते हैं, संघर्ष करने वाले हैं। तो इनकी डेथ के बाद परिवार को तो बहुत क्षति है और हमारे को भी यूनियन में क्षति है जो हमारे ऐसे साथी चले जाते हैं। और बाकी आप जो संगत ट्रस्ट यूके से हमारे यहाँ हरियाणा में सहयोग करने के लिए इनका आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ की सरकार है जो उसको किसी किसान की कोई सूद नहीं ली, किसी का कोई शौक नहीं, कुछ नहीं। हमारे 300 साढ़े 300 किसान आज तक शहीद हो चुके हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे भी हमारा सब्र का बांध ना तड़ाएं, भी इस कानून को जल्दी वापस लेके और हमें इसकी गारंटी देके किसानों को जल्दी वहाँ से घर वापसी भेजा जाए। और आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक हमने और देखा यार सर छोटू राम की प्रतिमा लगी हुई थी चौक में गोहाना, सो वो भी इसी क्षेत्र के थे। चौधरी छोटू राम इसी क्षेत्र के थे। अच्छा जी। हाँ अच्छा, तो इसीलिए फिर वो क्रांतिकारी आप में जज्बा है ना। हाँ जी। गड्डी गांव है जी, जिला रोहतक के रहने वाले थे। गांव गड्डी था जी अच्छा अच्छा उनका। ये भी हम रोहतक में थे। हाँ, ये चौधरी छोटू राम का जन्म सतरली और कर्म सतरली रहा है। ये रोहतक जिले का हिस्सा है, बाद में ये सोनीपत बना है। और यहाँ बहुत प्रभाव है, यहाँ बच्चा बच्चा बुजुर्ग हर के दिमाग में हर घर में फोटो होगा चौधरी छोटू राम के। हम अपने आप को वारिस मानते हैं और चौधरी छोटू राम ने इस क्षेत्र में किसान और मजदूरों के जो लिए काम किया है हम उनको आदर्श मानते हैं। सो बिल्कुल सर छोटू राम ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਰਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਡੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ +2 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ 3rd 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਸੋ TDI ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਨ ਨੇਤਾ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗਾਂਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ भी होएगा। तो बहन जी आप कुछ कहना चाहेंगे दिलबाग सिंह जी के बारे में? मेरे बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे बेटे नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा। और कुछ गुजारा नहीं हमारे घर। सो होर कोई जरिया नहीं है ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਰਵਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दिलबाग सिंह अमर रहे, दिलबाग सिंह अमर रहे। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤੇ
ਇੱਥੇ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਨਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ, 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੰਗਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਿ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ये कुलबीर सिंह जी जो दिल्ली बॉर्डर सिंह बॉर्डर पे हमारे साथ ही लंगर के साथ ही रहते थे वहाँ, और मिलते जुलते दिन में सारा दिन कोई दिक्कत नहीं, लंगर खाने में उधर बरताने में सेवा करते थे वहीं पे। और जिस दिन इनकी डेथ हुई तो रात को ये सोए, सवेरे ही पता लगा जब वो चाय पीने के लिए उठाने लगे भी ये हो गया। तो फिर इनको अस्पताल ले गए, वहाँ तो भाई कुछ तो पोस्टमार्टम हुआ और संस्कार पे मैं भी यहाँ आया था। संस्कार के ऊपर तो इनकी क्षति तो पूरी नहीं हम कर सकते, हम तो आपका धन्यवाद कर सकते हैं भी जो आप संगत ट्रस्ट यूके से इतनी दूर आके किसानों की आर्थिक मदद कर रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से तो आप हम ही ठीक हैं, सरकार ने आज तक किसी शहीद की सुध नहीं ली। कितने किसान हमारे शहीद हो गए, 300 साढ़े 300 दिल्ली बॉर्डर पे, आज तक सरकार ने किसी का कोई दुख नहीं मिटाया। उल्टा आरोप ही लगाते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं भी कब तक हमारा इम्तिहान लेंगे, इन तीनों कानून को जल्दी वापस करो और MSP गारंटी बनाओ और उस किसानों को घर वापसी कराओ। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं भी हमारे को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सो ये उन्होंने धर्म पत्नी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी कुलबीर जी के बारे में? तब किसानी संघर्ष में जाते रहते थे? हाँ, किसानी संगत में जाते रहते, 2-3 बार गए थे सरदार जी। अच्छा जी। फिर उड़ा तीसरा गा तो उड़ा शहीद हो गया। फिर ठंड में, ठंड ज्यादा थी। ठंड ज्यादा थी। हाँ, सो रात सोते थे, सोते हाँ, हैं। सुते सते गए, ठंड बन गई। तो अभी आपके परिवार में और कौन कौन है? आपके परिवार में कितने यहाँ पर है? हाँ। यहाँ पर तो ही बंदो है, माँ बेटा हम बस। अच्छा जी। हाँ, बेटे की कितनी उम्र है? बेटा की 23-24 साल की उम्र है। और शादी हो चुकी है उसकी? शादी तो हो चुकी सरदार जी, फिर वो बहू तो अलाचार हो रही।
हाँ शादी जी। हाँ शादी तो हो रही है सरदार जी। हाँ तो अभी कितनी जमीन वगैरह कैसे आपका गुजारा चलता है जी? बस गुजारा तो यही 3-4 किले ऐसे वादा के फूड बॉय सरदार जी। हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਰ ਆਪका नाम जी? मेरा नाम सत्यवान नरवाल है जी, जी। और मेरा गांव कथुरा है, इसी इलाके में है। और जो ये गांव है गंगाना, ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। जब जब भी कोई अन्याय की बात होती है तो ये गांव सबसे सर्वोपरि है। जब अंग्रेज के ज़माने में गऊ के हत्थे तोड़ते थे तो हरफुल सिंह जाट जुलानी का भी इस गांव से बड़ा संबंध रहा है। और किसान आंदोलन में भी इस गांव का बहुत अग्रणी गांव है। और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आज गौरव महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं करी, और इंग्लैंड में सरदार लोग अपना एक कमाई का पैसा इकट्ठा करके इन परिवारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इससे बड़ा धर्म कुछ हो नहीं सकता, और आंदोलन को और बल मिलता है। अब लोगों में इतना जोश है, अब कोई भी कुर्बानी के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आज किसान और मजदूर अपनी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये बड़ा पुण्य का काम है, और जब तक लड़ेंगे जब तक इस लड़ाई को नहीं जीत जाते। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਗਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमर रहे हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में लड़ेंगे लड़ेंगे। जय जवान जय किसान। सरकार को कुछ दे नहीं तो कोनी सरदार जी की कौन सरकार ते हैं कुछ रहा तो कोई नहीं देंगे, कोई साझेदारी नहीं दे रही। उड़ा दिल्ली गए थे जब भी तेरी कह गए थे हम तो इसमें बाइक में, फिर कुछ साझेदारी तो कौन दे रही। सरकारें हमारा पे ले लेगी, सरकारें हमारा पे ले लेगी सी है। ठीक है फिर ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫालतू ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦਾ। ਸਾਦੇ ਘਰ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁਕਰੇਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫालतू ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਲੱਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਏਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।